ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد احسن ملک صاحب جو کہ ریئل اسٹیٹ انالسٹ ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے جو کہ ہماری بہت بڑی دکھتی رگ ہے کہ جب ہم نے کوئی پلاٹ لینا ہے, زمین لینی ہے, اس کی پلاننگ کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم کدھر جائیں اور کن باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی احسن صاحب کہ ایک مطلب ٹاؤن کی پلاننگ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ سوچنا ہے, جیسے جو بھی زمین کے لیے بیسیکلی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ایک پلان کرتی ہیں, تو سب سے پہلی چیزیں وہ کیا مائنڈ میں رکھتے ہیں, کیا چیک لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے کہ جی ہم نے اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک کوئی بھی ٹاؤن پلان کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لاز اویلیبل ہیں پر ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. صحیح. اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی سیکٹر ڈیولپ ہونا ہے اس کا ایک میکنزم موجود ہے. صحیح. مطلب آپ کوئی سوسائٹی میں چلے جائیں, نو نیم, ہم کسی کا نام نہیں لے رہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوگا پارک بنا ہوا ہے, پارک کی سپیس چھوڑی ہے, اسکول کی سپیس چھوڑی ہے, کمرشل کی جگہ چھوڑی ہے, گریو یارڈ کی جگہ چھوڑی ہے, لیکن ڈاؤن تھوڑا سا ٹائم گزرے گا, سوسائٹی کا نام چلے گا, وہ پارک بھی کمرشل میں کنورٹ ہو جائے گا, ریزیڈینشل پلاٹس میں کنورٹ ہو جائے گا, اور سپوز اس کے جو پارک کے سامنے آپ کا گھر تھا وہ آپ سفر کریں گی کہ میں نے تو میپ پہ دیکھا تھا یہ پارک تھا, تو اب میرے سامنے ایک پلازا کھڑا ہو گیا ہے, یا میرے سامنے بھی کوئی چیز اور کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو بیسیکلی اس میں ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا اویلیبل ہیں پر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. صحیح. جو صارفین کو تحفظ دے, جو بلڈرز کو تحفظ دے, جو ریئلٹرز کو تحفظ دے. ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر بہت عرصے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرز میں, مطلب آپ کینیڈا چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, یو ای چلے جائیں, آپ کے پاس پراپر ایک ادارے بنے ہوئے ہیں, اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, بورڈ بنے ہوئے ہیں, کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں, جہاں سے یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کنسٹرکشن سیکٹر ریگولیٹ ہوتے ہیں. پر ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, جان بوجھ کے چیزوں کو ویگ چھوڑا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی سے چیزوں کو منور کیا جائے. اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں آ جائیں اس میں بہت پیسہ ہے, کیونکہ آپ نے پھر یہ کہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ کر دینا ہوتا ہے, بائی پاس کر کے لاس کو کر دینا ہوتا ہے, یا یہ کہ واقعی اگر کوئی لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہیں اور اچھی طرح لیتے ہیں تو اس میں پیسہ بھی ہے, اس میں کام بھی ہے, اس میں عزت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, ایک میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ گھروں کی شارٹیج تو ہے, جتنی ہماری پاپولیشن بڑھ چکی ہے اس کے حساب سے لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک سچ ہے کہ پراپرٹی کی پرائسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی ریچ سے باہر ہو گئی ہے. پہلے پراپرٹی ریچ سے باہر ہوئی تھی, اور اب جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ بھی ایک عام آدمی کے لیے خواب لگتا ہے. اگر آپ سٹیل کی پرائسز دیکھ لیں, آپ سیمنٹ کی پرائسز دیکھ لیں, آپ برکس کی پرائسز دیکھ لیں, اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ریگولیٹ ہونے, مطلب آپ اگر کسی روڈ پہ, مین روڈ پہ چلے جائیں, میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو سوائے سوسائٹیوں کے ناموں کے علاوہ اور کوئی چیز ملے گی نہیں. اچھا, اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر فرض کریں کہ مجھے ایک کسی بھی سوسائٹی میں گھر لینا ہے, تو میں جب کسی سے بھی بات کروں یا میں نے سروے خود کرنا ہے, ایک عام انسان جو وہ سروے کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیا کیا چیزیں دیکھ لینی چاہیے شروع میں بات چیت کرتے ہوئے, کون سے ایسے اہم سوال ہیں جو پوچھنے چاہیے کسی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے, تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہاں جی میں صحیح جگہ پہ گیا ہوں, یا ان چیزوں کو مجھے چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ جو تو مطلب جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور کچھ اتھارٹیز, کچھ سوسائٹیز نے مارکیٹ میں ٹائم کے ساتھ اپنی ایک گڈ ول کریٹ کی ہے. صحیح. تو
यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप प्लॉट लेंगी तो आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस 0% हैं, आपके प्लॉट पे कब्जा नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे, प्लस आपने अगर उस पर कुछ अरसे बाद कंस्ट्रक्शन करनी है तो एक सिस्टमैटिक सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ये प्रॉब्लम्स वहां आते हैं जहां पे प्रॉपर सोसाइटीज रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास एनओसीज नहीं हैं, और आपने फिर आपकी मजबूरी इस वजह से वो बन जाती है कि जो अच्छी सोसाइटीज हैं उनमें आपका बजट नहीं है और आपको लोअर बजट की साइड पे उन सोसाइटीज में अपने आप को अकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए फिर ये है कि अभी तो रिसेंटली जो सीडीए है इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने, अल्लाह करे ये हर जगह पे लॉन्च हो जाए, पीवीसी सेंटर कायम किया, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर, कि कोई भी आप सोसाइटी में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो उससे उस प्रॉपर्टी की डिटेल लेके अगर आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक डेस्क बना हुआ है उसमें अगर वो आप प्रॉपर्टी की डिटेल डालेंगे तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आपको उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट स्टेटस बता देगा कि इसका ओनर कौन है, इसके एनओसी हुए हुए हैं या इसके एनओसी में प्रॉब्लम है। सही। तो अब टाइम के साथ साथ चीजें बेहतरी की तरफ चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी टाइम चाहिए। धोखा क्यों हो जाता है? यानी कि अक्सर लोग कहते हैं और ये लड़ाई झगड़ा फसाद चलता है कि जी वो हमने तो ज़मीन ली थी और 2-3 लोग आ जाते हैं कि ये तो मेरी ज़मीन है, या ये कि वो सोसाइटी कोई बैंकरप्सी हो जाती है या वो भाग जाते हैं लोग जी और अब सब परेशान खड़े हुए हैं। ये इस तरह के केसेस, एक तो आपने बताया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल भी जब लोग काम कर रहे होते हैं तो ये क्यों इस तरह के जो केस होते हैं? डॉक्टर साहबा इसमें भी ना कुछ गलतियां हैं, कोताहियां हैं दोनों एंड से। मतलब मैं अगर एक डेवलपर हूं तो लालची हम सब लोग हैं, हमने लैंड 500 कनाल परचेज की होती है, हमने प्लॉट या फाइल हमने 2000 कनाल बेच दी होती है, तो वो फिर जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो फिर जो जो जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड करता जाता है वो डबल नामों पे भी चढ़ती है, आपको भी ओनरशिप मिलती है, मुझे भी मिलती है, और फिर वो कोर्ट केसेस बनते हैं। और प्लस जो हमारी ओपन लैंड्स हैं, मतलब आप सिहाला की तरफ चले जाएं जो किसी सोसाइटीज में नहीं आती, जो रूरल एरियाज हैं, उन एरियाज में तो बेसिकली वो फिर आपको पता है पूरी विरासत वाला चक्कर चल रहा होता है कि एक फैमिली पूरी ओनर होती है, तो उसमें से आधे लोग बेच देते हैं, आधे लोग रिटेन कर जाते हैं या डिनाइल कर देते हैं। तो वो इस तरह के प्रॉब्लम, वो सिस्टम बेसिकली अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। पहले आपको इंतकाल और फर्दें हाथ से बनी हुई मिलती थी, अभी वो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये किया कंप्यूटराइज का, लेकिन उसका इश्यू सबसे बड़ा ये आ रहा है कि मैक्सिमम लैंड इस वक्त लिटिगेशन में है, अदालतों में है, तो वो जब तक हम अपनी जुडिशरी को ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि ये लैंड के मामलात को जो 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल से मुकदमे चल रहे हैं, उनको अगर इमीडिएटली समेटा नहीं जाएगा तब तक ये चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर कहीं घर लेना है या ये कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहती हूँ, तो कौन से, जिसको हम कहते हैं ना नॉन कॉम्प्रोमाइज एरिया, कि मुझे किसी सूरत में भी इस पेशे को इख्तियार करते हुए किसी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैंने बहुत एथिकल तरीके से काम करना है, तो वो कौन से एरियाज होंगे? आपने अगर ये रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको करना चाहिए। एरियाज तो बेसिकली मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि आप इस एरिया में ना जाएं या उस एरिया में ना जाएं। नहीं, मतलब करने का, यानी कि टेक्निकली मुझे कौन कौन से जो है ना, समझ लें कि पॉलिसीज़ का या वो रियल एस्टेट का काम करते उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का मुझे इल्म होना चाहिए, कौन से मैंने चीज़ें मिस नहीं करनी उस इलाके में काम करते हुए। आपने रियल एस्टेट में सबसे मेन चीज है डॉक्टर साहिबा कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो। ये होमवर्क क्या होगा? आपको जॉब नॉलेज प्रॉपर हो कि आप जिस सोसाइटी को
जिस एरिए को जिस अथॉरिटी में डील करना चाह रही हैं उसकी आपको टोटल नो हाउ हो, ताकि आपके पास कोई परचेजर आए तो आप उसको प्रॉपरली गाइड कर सकें। क्या हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं कि कोई टेक्निकल एजुकेशन के जो हमें बताते हो सिखाते हो कि रियल एस्टेट एजेंट आप कैसे बन सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, होना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा यहाँ सिखाने को तो छोड़े, यहाँ पे तो लाइसेंसिंग नहीं है। बाहर तो दुनिया में आप विदाउट लाइसेंस के आप रियल एस्टेट का ऑफिस ओपन नहीं कर सकते। मैं ये बरमला कहता हूं कि पाकिस्तान में सबसे आसान कारोबार ये है कि जिसको कोई नौकरी कहीं नहीं मिलती वो कुर्सी मेज रख के रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। अच्छा, अगर आपके साथ जैसे आपका माशाल्लाह आप तो एज ए कंसल्टेंट भी हैं, फर्ज करें कि कोई इसी तरह यंगस्टर्स है, हमारा यूथ है, वो सीखना चाहता है, तो क्या उनको इस तरह के बड़ी बड़ी जैसे जो इस वक्त रियल एस्टेट का काम करें वो अपने साथ अटैचमेंट दे देते हैं, किस्म की इंटर्नशिप दे देते हैं कि आए भी आप हमारे साथ चंद साल काम करें ताकि आप ये हुनर सीख सकें सही तरह? जी बिल्कुल। अभी मार्केट में अगर आप रिसेंटली नज़र दौड़ाएं तो जैसी मनी सर्कुलेशन हुई है उसके बाद अच्छे बड़े बड़े लड़के लड़कों ने भी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लोग पहले की निस्बत आज से 10 साल 15 साल पहले इसमें वो लोग आते थे जिनका लिटरेसी रेट कम था। अब भी आपको अच्छे लिटरेसी एजुकेटेड लोग और वेल मैनर्ड लोग आपको इसमें मिलेंगे। सही। और उसमें काफी बड़े बड़े ब्रांड नेम भी आ गए हैं मार्केट में जो बड़ी बड़ी मतलब ब्रांचेस खोल के उन्होंने बैठाए हुए हैं और लोगों को बिजनेस भी दे रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। सही। अच्छा, एक तो ये ना कि जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं यानी उन्होंने तो एक पूरा टाउन डेवलप करना है, एक ये कि मैंने वहाँ पे घर लिया है, मैंने ज़मीन लिया, मैंने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, लोग उसमें भी तो गड़बड़ करते हैं ना। हम जैसे कई दफ़ा सिर्फ गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं या जो टाउनशिप के जो मॉनिटरिंग लोग हैं वो उनको कह रहे हैं जिन्होंने ज़मीन दी है, मैं जो घर बना रही हूँ मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे भी तो उन्होंने पेपर वर्क दिया है कि देखें आपके घर में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे आप करेंगे सारे एरिया को। उसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं? बाजी उसमें भी ना बेसिकली मेजर गलती होती है ट्रस्ट की। मैंने आपसे एक बात कह दी, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जाते। अच्छा। यूजुअली अगर अब भी तो ऐसे ऐसे बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो टर्न की बेसिस पे घर बनाते हैं, वो आपको एक एक चीज डिफाइन करके देते हैं कि आपके बेडरूम में 2000 रुपये पर मीटर वाली टाइल लगेगी, हम आपका एश वुड यूज करेंगे, इतने क्यूबिक फीट वुड लगेगी, हम ये वाली कंपनी का किचन यूज करेंगे। अब चीजें डिफाइंड हैं। जहां आप दो चीजें आप कह लें कॉन्ट्रैक्टर को कंफ्यूज करती हैं या उसका ईमान डोल देती हैं। एक या तो ईमान तब डोलता है कि उसने आपसे एक एक्स अमाउंट तय कर ली और मार्केट में फ्लक्चुएट हुआ, स्टील ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो अब उसने कहीं ना कहीं से डंडी मार के वो पैसे पूरे करने हैं। सही। ठीक है। और दूसरी चीज ये आती है कि या आपसे उसने जो रेट तय किया वो उससे कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, तो वो उस चक्कर में आके तो फिर वो चीजों को मनूवर करने की कोशिश करता है। तो अगर आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ले लेंगे, जब हर चीज प्रॉपरली डिफाइन हो जाएगी तो फिर उम्मीद है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ जो अक्सर घर बन रहे हैं, अब लोग टर्न की बेस पे घर बनवा रहे हैं, उनमें कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे ये भी बहुत होता है, जैसे आप देखें कि अगर आप अर्थक्वेक जोन में रह रहे हैं या ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ फ्लडिंग हो जाती है या कोई और भी ऐसा, हमें पता था नेचुरल जो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी रिस्क एरियाज हैं उनको भी माइंड में रखने की ज़रूरत होती है। और ये कि जब घर बनाए जाते हैं तो इनमें इन फैक्टर्स को भी जहन में रखा जाता है, लेकिन लोग ये करते हैं कि कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला है नहीं, और बाद में जब कोई मसला होता है तो वो फिर सारा मलबा अथॉरिटीज़ पे भी डाल दिया जाता है, जो रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहे थे उनके ऊपर भी डाल दिया जाता है। तो इसमें हम कैसे हर एक को ये सिखा सकते हैं कि इन फैक्टर्स को जहन में रखा जाए? डॉक्टर साहब, बात ये है, आप गवर्नमेंट की ड्यूटी से उनको डिनाई तो नहीं किया जा सकता,
بات یہ کہیں پہ بھی کنسٹرکشن، اب یہ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں یا گورنمنٹ کی سوسائٹیز ہیں، میں آپ نے مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتی ہیں، یہ آپ کسی سوسائٹی میں گھر بنانے چلے جائیں، آپ کی جس دن ڈگنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں کے انجینئر موقع پہ پہنچتے ہیں، آپ کا سٹیل چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی کوانٹٹی میں سٹیل ڈال رہے ہیں جو آپ کے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن دیا ہے اور پلس اس سوسائٹی کے انجینئر نے اپروو کیا ہے، اتنا سٹیل وہ بائی فورس ڈلواتے ہیں۔ یہ ایشوز جو آپ بتا رہی ہیں یہ اوپن لینڈ کے ایشو ہیں، سراؤنڈنگ کے، سربز کے، کہ اوپن لینڈ جہاں پہ آپ ترنول کی طرف چلے جائیں، آپ یہ گلڑا کی سائڈ پہ چلے جائیں، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جب تک گورنمنٹ کوئی پین نہیں لے گی، پالیسی نہیں دے گی، تب تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہاں پہ گھر آج بھی وہی روایتی پرانے ٹھیکیدار کے طریقہ کار سے بن رہے ہیں اور انہی طریقوں کو، میتھڈز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جو ہماری سوسائٹیز یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس ہے اس ایریے میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بھی جس طرح سے گھر بن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی گیپ ہے، یا یہ کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بالکل اسی لیول کا کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت باہر کے ممالک میں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بیسیکلی یہ جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی ڈیزائر پہ۔ اچھا، مطلب آپ کا دل ہے کہ آپ نے 1500 روپے میٹر والی ٹائل لگوانی ہے، تو وہ جو کانٹریکٹر ہے وہ 1500 والی لگائے گا اور اسی کے حساب سے کاسٹنگ کر کے دے گا۔ اور اگر آپ نے اسپینش ٹائل لگانی ہے 5000 روپے میٹر والی، تو پھر وہ سٹینڈرڈ آبویسلی اوپر چلا جائے گا۔ مطلب ابھی ڈیفرنٹ رینجز گھروں کی اگر آپ کہیں پہ بھی جا کے چیک کریں تو مطلب وہ ایک ایریے کے اندر ہی وہ گھروں کی رینج اسی وجہ سے بھی چینج ہوتی ہے کہ 3000 روپے سے لے کے منیمم آپ کی کچھ 6000 روپے پر سکوائر فٹ تک کاسٹ آف کنسٹرکشن جا رہی ہے پر سکوائر فٹ۔ تو یہ جو ڈبل کا جو مٹیریل یوز ہوتا ہے یہ بائی چوائس ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اب ایک بہت کنفیوژن ہے، یعنی مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہمارے بزرگ کوئی گھر بناتے تھے اور ہم بچے ساتھ ساتھ تھے تو وہ تقریباً ایک ہی مٹیریل ہوتا تھا، 19-20 کا فرق ہوتا تھا، آپ گئے آنکھیں بند کر کے استعمال کر لیا۔ اب آپ جاتے ہیں تو اتنی ورائٹی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہفتے لگ جاتے ہیں، آپ بار بار ڈیفرنٹ شاپس پہ جاتے ہیں، یا ایک ہی اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا کچھ دکھاتے ہیں کہ آپ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم صرف پرائس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز اس کا معیار بہتر ہوگا، یا کس طرح سے ہم اسیس کریں کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے ٹائلز ہیں چاہے اور مٹیریل ہے جو کنسٹرکشن میں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم کئی دفعہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی قیمتی ہوگا تو اچھا ہوگا، لیکن کئی دفعہ آپ نے بہت قیمتی بھی چیز لگائی اور وہ نہیں ڈیوریبل تھی۔ یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے؟ یہ ڈیسائیڈ باجی ایسے ہوگا کہ آپ کی پاکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ مطلب آپ جس شاپ پہ جائیں گی، مطلب آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی کہ ایک ٹائل 1500 روپے میٹر بھی ہے اور 5000 روپے پر میٹر بھی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، میں اگر 5000 روپے پر میٹر لے لیتی ہوں، کئی دفعہ کچھ لوگ ایسی بھی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا بہترین مٹیریل اپنی طرف سے لیا لیکن وہ بھی نہیں چلا اتنا، اور کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے تو ایک ایوریج لیا بڑا اچھا چلا۔ یعنی کوئی بیسک پیرامیٹرز ویسے ہیں قیمت کے علاوہ چیک کرنے کے کہ میں جو ٹائل لے رہی ہوں یا کوئی مٹیریل استعمال کر رہی ہوں وہ اچھا ہے؟ اس میں بھی جو اچھے برانڈز کی شاپس ہیں یوزلی وہاں پہ آپ کو ایسی کمپلینٹس نہیں ملتی ہیں کہ جی اس نے آپ کو چارج تو 5000 والا کیا اور لیکن مٹیریل اس نے آپ کو 3000 روپے میٹر والا دے دیا۔ ایسی کمپلینٹس ہم نے تو نہیں سنی مارکیٹ میں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جب بچپن میں جب آپ لوگ کنسٹرکشن کرتے تھے اور دیکھتے تھے، بات یہ ٹائم کے ساتھ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج کل ہر 2 سال 3 سال کے بعد جو گھر بن رہا ہے آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے، اس کے اندر جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں۔ تو ٹائم ٹو ٹائم چیزیں بہت چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے لوہے کی کھڑکیاں تھیں، پھر لوہے کے بعد ایلومینیم آ گیا، ایلومینیم بلکہ لوہے اور ایلومینیم کے درمیان لکڑی کا ٹرینڈ آیا، اس کے بعد ابھی آج کل یو پی وی سی چل رہا ہے۔ تو مطلب آہستہ آہستہ ہر چیز میں ترقی بھی ہو رہی ہے، جدت بھی آ رہی ہے، انوویشن بھی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔